দেশৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙতো জয়সিং দলৰ স্মৃতি প্ৰেক্ষাগৃহত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন 57 সংখ্যক শিক্ষক দিৱস হাৰাঘাটত 5 কৃতি শিক্ষকলৈ সামাজিক প্ৰতিষ্ঠানৰ জ্ঞান সাধনা বঁটা প্ৰদান হাৰাঘাট কলেজত পালন নহল শিক্ষক দিৱস শিক্ষাৰ্থী ব্যাপক আয়োজনৰ বিপৰীতে উকাপৰি ৰল শিক্ষকৰ আসন দেশৰ 57 সংখ্যক শিক্ষক দিৱস উদযাপনৰ দিনটোতে শিক্ষকসকল বহিবলগীয়া হ'ল ধৰ্ণাত চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ দাবীত ডিফু চেমছন সিং ইংতি স্মৃতি পাৰ্কত এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ নমস্কাৰ অসমীয়া প্ৰাইম টাইম বাতৰিত মই পৰাহজ্যোতি শৰ্মাই স্বাগতম জনাইছো এতিয়া আগবাঢ়িছো প্ৰথমটো বাতৰিলৈ 5 ছেপ্টেম্বৰত হৈছে পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱস সমগ্ৰ দেশজুৰি পালন কৰা 57তম শিক্ষক দিৱসৰ উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুৰ প্ৰয়াত জয়সিং দলৰ স্মৃতি প্ৰেক্ষাগৃহত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি তথা শিক্ষাবিদ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ 130তম জন্ম দিৱস আজি প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ জন্ম দিৱস উপলক্ষে আন বাৰৰ দৰে এবাৰো সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱস পালন কৰে ডিফুস্থিত প্ৰয়াত জয়সিং দলৰ স্মৃতি প্ৰেক্ষাগৃহত আজি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উলহ মালহেৰে পালন কৰে এই পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে জিলা উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য জগত সিং ইংতিয়ে সমগ্ৰ শিক্ষক সমাজত অভিনন্দন কৰি কয় যে দেশ তথা সমাজ গঠনত শিক্ষকসকলে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে আনহাতে জিলা মীন তথা ৰাজহ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি তথা শিক্ষাবিদ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে সমগ্ৰ শিক্ষক সমাজক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয় যে শিক্ষকসকল হৈছে এনে ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী যিয়ে আমাৰ সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰা নিজৰ পবিত্ৰ শিক্ষা বৃত্তিৰে সমাজক ত্বৰান্বিত কৰিব পাৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং হলি চাইল্ড হোম একাডেমী ঘিলানী কাৰ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষকে মিলি উলহ মালহেৰে পালন কৰে শিক্ষক দিৱস India ada akan pilih untuk disertai talon nasi sudah Holy Child Home Academy long sudah pilih itu talon kono lebih non kali ini di kantor hajung lah kali yang long mencari itu mesti pasti rumah dan ini personally ini jong nanti ini jong di pada bangke ada parents satu mati api yang untuk arul hati nang sot pula hati malam mencari ya di yang itu sudah family long mati hemat long lalu kasih Join event sudah dikecari untuk dia datuk dana laben kesemet ke api untuk dan celangun nanti ahopet alang rumah sumardu kecari lagi ahopet si kecari tu nama school hemlong itu mali tu dia kata celangun nanti laben ikan bang atau makan sini tu kata kami ada itu pi puluh nanti ikan bang atau ben sumardu kecera macam tu lagi kontak workshop kan sih dan cakap siang bang lapan tahun korang pi yang bang penting kontak trainer cap akhir tu amin kang akhir real long sih tu sih oh nasi kasana aku ini tu jasi met kela ikan bang tu makan ikut amaret ke jong amaret boleh deh sih api aku tu sedang celangun kami nanti nasi osomar tu kaburi ikan tu kaburi lapen api aku tu labang ikan macam lah triangle tu celang pet sih itu lu kecali yang kita perang pun sih awak itu kami tu dia lagi long hari itu ikan ada tu kita patiola nasi ini tu abang hotel kami langsung social awareness sebab tu ni pendesak ke lu yang sih kita lu nanti ini economic kita perang tu teknologi social kita perang tu teknologi masih kerja ambil aku change ke kita lu akhir hendak masih lu ini tadi tu ambil ke orang itu nanti kacari tu sedami ini penny ini pun tu dia pen boy dia pen ini karena kita itu kucing apa anak tu kacari kami nanti lapen api aku tu sedami apa orang yang pen osomar tu makin lagi soal tu papa dor tu nanti lapen aku nang tanglok pulau nanti ikan timun tu jemput tu kaki sedami nanti cetan timun nanti mana lagi interact tu nanti kan so osomar tu progressment dan development sedami nanti jadi konumji lasi ini jujur di pulang puji bangke ladang ini tu ahok lo itu kami akai ke pasti tu bilang sedami itu dia kita adu makai di dua kai ke kali sedami tu kita kesana dah pun nasi lah kesana pun cepat bereaksi abang putih api aku sedami ambil tu osomar tu macam perang dua jihad kori nanti nanti makan yang long bina akan pada the future of the Caribbean and the first law
So I'm really very thankful to all my teachers. So first of all, I wish them a very happy Teachers Day. So we surround the teachers a lot because they are very working hard. They help me in every field. Right from my small time, I think they are from class 1. So they opened my eyes till today. So today I'm class 10. I'm very happy because when I first came here, I was very poor in studies. So this time I'm really down in studies, but as my teachers, they are really, they help me, they are really patient with me. So they help me, so today. হামৰেনা আমচালাম ৰাংচিনা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনতো পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকে আমচালাম গাঁৱত উলহ মালহেৰে শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰে। আনহাতে পূব কাৰ্বি আংলঙৰ হাৰুৱাঘাটতো শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰে। পবিত্ৰ দিনটোৰ উপলক্ষে বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবেলিও হাওৰাঘাটৰ সামাজিক প্ৰতিষ্ঠান যমুনা গ্ৰুপে পাঁচকৃতি শিক্ষকলৈ আগবঢ়ায় জ্ঞান সাধনা বঁটা। পুৱাতে কৃতি শিক্ষকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ এই বঁটা প্ৰদান কৰে যমুনা গ্ৰুপৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। সম্বৰ্ধিত 5গৰাকী কৃতি শিক্ষক হৈছে অংকায়ং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহকাৰী শিক্ষক কৰুণাকান্ত বড়ো, পানিংটি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক ৰামনাথ বৰা, বৰগংগা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সহ শিক্ষয়িত্ৰী দিনমাই শইকীয়া, বৰবিল চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক নীলকান্ত বৰা আৰু মৈডংগা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক জিয়াউদ্দিন মজুমদাৰ। অৰুণ লেকটিয়া, সুন্দৰ আৰু গৌতম চন্দ্ৰৰ ৰিপৰ্ট কাট নিউজ। দেশত আজি পালন কৰিছে 57 সংখ্যক শিক্ষক দিৱস। সকলোতে বৰ্ণাঢ্য আয়োজন, শিক্ষকসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন। কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ হাৰুৱাঘাট কলেজত পালন নহ'ল শিক্ষক দিৱস। কিন্তু কিয়? চাহ আহক বিশেষ প্ৰতিবেদন। শিক্ষক দিৱসৰ দিনা সকলো আয়োজন তথা প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিও নিজৰ পৰম পূজনীয় শিক্ষকক এভাগি সেৱা জনাই আৰ্শীক লোৱাৰ পৰা বঞ্চিত ৰাজ্যৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। অৰ্থাৎ আয়োজনৰ স্বত্তেও পালন নহ'ল শিক্ষক দিৱস, যি কথাই বাৰুকৈয়ে ব্যৰ্থিত কৰিলে শিক্ষাৰ্থীসকলক। হাৰুৱাঘাট কলেজত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দৰাচলতে অপ্ৰাদেশিকৃত কলেজখনৰ সকলো শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ প্ৰাপ্য লাভৰ দাবীত ডিফু চেমছন সিং ইংতি মেমৰিয়েল পাৰ্কত এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ বাবে যায়, যাৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ যাৱতীয় আয়োজনৰ পিছতো হাৰুৱাঘাট কলেজত উকা হৈ ৰ'ল শিক্ষকৰ আসনসমূহ। আমি মানে এটা পবিত্ৰ দিনত যদি আমি উদযাপন কৰিব পৰা নাই, কিন্তু হ'লেও আজি আহি ৰাতিপুৱা আহি পেলাই যিখিনি গম পালোঁ, ঠিক আছে বাৰু, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য পালন কৰি গৈছে, আমি আমাৰ কৰ্তব্য পালন কৰি যাম। তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় আমাৰ লগত আছে, এইটোৱে আশা কৰিছোঁ। হয়, তেওঁলোক বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা, লখিমপুৰৰ পৰা অহা, সদায় বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি থাকে। কিমানখিনি কষ্ট কৰি পেলাই আমাক হেৰি কৰিছে। এতিয়া পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনে যদি তেওঁলোকক অকণমান চকু মেলি চায়, সেইটোৱে আশা কৰোঁ। তেওঁলোকক যাতে চকু মেলি চাওক, তেওঁলোকৰ যিবোৰ মনোবাঞ্ছা আছে সেইবোৰ পূৰণ কৰক, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আমিও আজি শিক্ষক দিৱসৰ বহু ধৰণৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। শিক্ষকসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সন্মান দিবৰ বাবে যি শিক্ষক দিৱস পাতে, তেখেতসকলৰ যি ডেডিকেশ্যন, তেখেতসকলৰ এফৰ্টছৰ কাৰণে, যিহেতু তেখেতসকলৰ ডেডিকেশ্যন এফৰ্টছক আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। যিহেতু আমি জানো যে এজন মাক দেউতাকে এজন ল'ৰা ছোৱালীক জন্ম দিয়ে, কিন্তু এজন শিক্ষকে তেখেতসকলৰ নলেজৰ দ্বাৰা এজন শুদ্ধ এজন মূল্যৱান এটা মানৱ সম্পদ হিচাপে, মূল্যৱান মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিবলৈ আমাক সহায় কৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ, আৰু আমি আমাৰ সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আমি কাষত পাব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু ৰাতিপুৱা আহি যেতিয়া গম পালোঁ যে তেখেতসকলে আজিৰ শিক্ষক দিৱস বয়কট কৰিছে, যি তেখেতসকলৰ 24 বছৰীয়া যিখন আমাৰ পুৰণা মহাবিদ্যালয় এতিয়ালৈকে প্ৰাদেশিকৰণ হোৱা নাই, এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে ডিফুত এখন ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিবৰ বাবে তালৈ গৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সঁচাকৈ বহুত দুখিত হৈছোঁ। আৰু আমি ভাবোঁ যে বৰ্তমানৰ যি পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনে হয়তো দৃঢ় পদক্ষেপ লৈ তেখেতসকলৰ যত্ন আৰু কষ্টৰ প্ৰতি কিছু লক্ষ্য দিব।
একেদৰে বিমুখ হয় কলেজলৈ পোৱা শিক্ষকসকলৰ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপনৰ বাবে যোৱা কাৰ্বি আংলং ছাত্ৰ সন্থা পৰিষদ চমুকৈ উচুকাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল। এই সন্দৰ্ভত সংগঠনটোৰ নেতা জিন্তু হাজৰিকাই চৰকাৰকে জগৰীয়া কৰি তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰে। লগা কথা আজি আমি সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদে আজি হাওৰাঘাট কলেজত আমি সম্বৰ্ধনা জনাব আহিছিলোঁ আজি শিক্ষক দিৱস হিচাপে, কিন্তু আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ কোনো শিক্ষক নাই। আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকে আজি ডিপুত ধৰ্ণা দিবলৈ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে আজি বহিবলৈ লৈছে। সেইটো আটাইতকৈ দুখ লগা কথা। আজি 24 বছৰ হৈ গ'ল, আজি তাৰিখলৈকে কোনো এইখন কলেজ কোনো গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়ালৈকে কোনো সুবিধা আমি দেখিবলৈ আমি পোৱা নাই। আটাইতকৈ দুখ লগা কথা। আগতেও এই আগৰ পূৰ্বৰ চৰকাৰক আমি আহ্বান কৰিছিলোঁ যে হাওৰাঘাট কলেজখন অলপ অতি সোনকালে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰক, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা নাই। আৰু এইখন চৰকাৰ যোনখন আপোনাৰ পৰিৱৰ্তন চৰকাৰ আহিছে, পৰিৱৰ্তন চৰকাৰক আমি এটাই আহ্বান জনাওঁ যে তেওঁলোকে এবাৰ বুজি চাওক যে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ হাওৰাঘাট এৰিয়াত এখন কলেজ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা বিভিন্ন জনজাতি ভাষা ভাষী লোক ইয়াত স্কুলত কলেজত আহে, কিন্তু সেই কলেজখন আজি যদি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে সেই মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'লে তেওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰৰ পৰাই তেওঁলোকে বঞ্চিত হ'ব। সেইটো অসম চৰকাৰে বুজাটো উচিত, আৰু সেইটো আপোনালোকৰ যোগেদি আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে অতি সোনকালে সেই কলেজখন বা সেই কলেজখন যাতে অতি সোনকালে নামাকৰণ কৰি তেওঁলোকে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰে। সেইটো আপোনালোকৰ যোগেদি মই অসম চৰকাৰক, যোনখন চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন চৰকাৰে যোনখন শ্লোগান দি আহি আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগান দি আছে, সেই চৰকাৰক সেইটো বস্তুৱে আহ্বান জনাওঁ যে তেওঁলোকে সেই মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ সমস্যা তেওঁলোকে আৰু এই 24 বছৰ আজি যোনসকলে বিনা চৰকাৰৰ পৰা দৰমহা পায় তেওঁলোকে যোনখিনি কাম কাজ কৰি আহিছে, যোনখিনি শিক্ষকসকলক যোনখিনি তেওঁলোকে জ্ঞান দিব লাগে তেওঁলোকে নিশ্চয় সেইখিনি জ্ঞান প্ৰদান কৰি আহিছিলে। আৰু সেইটোৱে আপোনালোকক আহ্বান জনাওঁ যাতে অসম গভৰ্ণমেণ্টে এইখন কলেজ অতি সোনকালে নামাকৰণ কৰে। শিক্ষাৰ্থীসকল আজি শিক্ষক দিৱসৰ দিনা এনেদৰে আশাহত হ'লেও শিক্ষক গুৰুসকলৰ ন্যায় দাবীৰ ওপৰত পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়ায়। পিছে চৰকাৰ তথা কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ভূমিকা কি হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত কিন্তু দৃষ্টি থাকিব সচেতন মহলৰ। গৌতম চন্দ্ৰৰ ৰিপৰ্ট, কাট নিউজ। দেশৰ 57তম শিক্ষক দিৱস আনন্দ শিক্ষকসকলে বিভিন্ন ব্যক্তি তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আদৰ সন্মান সম্বৰ্ধনা হাঁহি হাঁহি গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু নিজৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাচিবলগীয়া আনন্দ সম্বৰ্ধনাকো নেওচি কাৰ্বি আংলঙৰ 7খন অপাৰদৰ্শিত শিক্ষক তথা শিক্ষাকৰ্মীসকলে বহিবলগীয়া হ'ল নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ দাবীত ডিফুস্থিত প্ৰয়াত চেমচন সিং ইংতি স্মৃতি পাৰ্কৰ সন্মুখত। হয়, দেশৰ 57তম শিক্ষক দিৱসৰ দিনা কাৰ্বি আংলঙৰ 7খন অপাৰদৰ্শিত মহাবিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষকসকলে নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ দাবীত নিজৰ নিজৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান এৰি ওলাই আহিল ধৰ্ণাত বহিবলৈ। কাৰণ চৰকাৰে এই মহাবিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষকসকলক প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে। শিক্ষক বৃত্তিটো অতি পবিত্ৰ বৃত্তি, কিন্তু একোগৰাকী শিক্ষকসকলৰ পিছত আছে একোটা পৰিয়াল। পেটত গামোচা বান্ধিয়ে অতি ধৈৰ্যৰে বহু বছৰ চৰকাৰৰ ভৰসাত থাকিল শিক্ষকসকল, কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোকৰ ন্যায়ৰ দাবীৰ ক্ষেত্ৰত একো কাৰ্যকৰী কৰা নাই। চৰকাৰে প্ৰত্যাশা দিয়ে কিন্তু কাৰ্যকৰী নকৰে। অপাৰদৰ্শিত কলেজ পূব কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত সৰ্বমুঠ 7টা এনে মহাবিদ্যালয় আছে। কলেজ আছে 5খন, এখন ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আগত আৰু 2013 আৰু 13ত 4খন হ'ল। এখন আপোনাৰ নগাঁও হওক গোলাঘাটত অকল মেইন টাউনখনত আছে কিমান কলেজ আছে। এতিয়া আমাৰ অল আছামৰ যি প্লেন এৰিয়াৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ইকনমিকেলি হওক ছ'চিয়েলি হওক কাৰ্বি আংলং বা 6 শিডিউল এৰিয়া তাৰ বেলেগ। সেইকাৰণে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা ফেচিলিটি পাব লাগে। কনষ্টিটিউশ্যন ইণ্ডিয়াই সেইটো ৰাইট দিছে। সেইকাৰণে আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ বিষয়ববীয়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাননীয় CEM আৰু এডুকেশ্যন EMলৈ এটা অনুৰোধ, কাৰ্বি আংলঙৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো হায়াৰ এডুকেশ্যন ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিটো আছাম গভৰ্ণমেণ্টে ৰুল বান্ধি দিছে তাক কিছু শিথিল কৰি কাৰ্বি আংলঙৰ শিক্ষা জগতটো হায়াৰ এডুকেশ্যন উন্নত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ৰুল বনায় ইয়াতে হায়াৰ এডুকেশ্যনটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যাতে এই ভেঞ্চাৰ কলেজবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰে তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰে, তাকে মই ক'ব আছে। অসমত বহুত ডাঙৰ ধৰ্ণা হৈ আছে, ৰাজভৱন ঘেৰাও কৰি আছে শিক্ষক দিৱস বয়কট কৰি পেলাই। আমিও আমাৰ লোকেল অথৰিটিক সেইকাৰণে আমি আজি ধৰ্ণাত বহি পেলাই আমাৰ সমস্যাখিনি অৱগত কৰাবলৈ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু অৱগতই নহয়, সমস্যাখিনি মানে আমি অৱগত কৰাৰ পাছত
ইমিডিয়েটলি যাতে অথৰিটিয়ে কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰে সেইটো লৈ আমাৰ মানে হেৰি আছে এটা আশা আছে য'ত সৰ্বমুঠ 4,000 গৰাকী দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে তেওঁলোকৰ দাবী যে কাৰ্বি আংলঙৰ দৰে ষষ্ঠ অনুসূচী এলেকাত অপ্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয় শিক্ষকসকলৰ বাবে অসম শিক্ষা আইন 2017 মতে প্ৰাদেশিকৃতকৰণৰ বাবে কাৰ্যকৰী আৰু জিলাখনত থকা এনে অপ্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে 20,000 ফিক্স আৰু আন শিক্ষাকৰ্মীসকলৰ বাবে 10,000 ফিক্স মাহেকীয়া দৰমহা হিচাপে প্ৰাদেশিকীকৰণৰ পূৰ্ণ পৰ্যায় সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে প্ৰদানৰ দাবী তোলে শিক্ষকসকলে Mongol Singh Inghi report Cut News. Government will issue gazette notification for the still now 2008. সময় হৈছে এটি সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield, opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Come one, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of genswear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Kanch Assamese Small Industries Development Corporation Limited opera ঘৰত নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ আপোনালোকৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে নিত্য প্ৰয়োজনীয় বিবিধ ৰস ফলৰ ৰস বজাৰৰ দোকানে পাব বিশুদ্ধ খোৱা পানী আমৰ ৰস কমলাৰ ৰস সৰিয়হৰ তেল হালধিৰ গুড়ি আমলখিৰ আচাৰ চিত্ৰনলা গাজ টেঙা ইত্যাদি অধিক মাত্ৰাত দোকানত পাব বিৰতিৰ পিছত পুনৰ বাতৰি মজিয়াত
পাহাৰীয়া খৰচোতা নৈ বৰলাংফে খং হঠাতে অলিয়ে বলিয়ে হ'ল বৰলাংফে নৈ নিশা প্ৰায় 1টামান বজাত বৰলাংফে নৈ এই কালান্তক বানত ডুব যায় নৈপৰীয়া বৰলাংফে আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কেইবা শতাধিক বাসগৃহ মঙলবাৰে নিশা একেৰাহে 3 ঘণ্টামান জুৰি হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত এই ঘটনা ভয়ংকৰ বানত শংকৰ দাস নামৰ এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু শতাধিক পশুধনৰ মৃত্যুৰ আশংকা হঠাৎ দুপৰ নিশা এজাক মানুহৰ হাহাকাৰ মানুহজাক বৰলাংফে নৈ উফন্দি উঠি হঠাৎ হোৱা বানৰ কবলত পৰা বাবে এই হাহাকাৰ একেৰাহে 3 ঘণ্টামান জুৰি হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণে পাহাৰৰ অংশৰ পৰা হিলদল ভাঙি নামি অহাৰ বাবে এই স্থানীয় বাসিন্দাৰ মুখত পাগলা নৈখনৰ এই কালান্তক ৰূপ মাজনিশা প্ৰচণ্ড শব্দ তুলি বৈ অহা নৈ পানীয়ে জ্ঞান বস্তি মডেল ভিলেজ হোজাই বস্তি নৈপৰীয়াৰ লগতে বৰলাংফে বজাৰ অঞ্চল ডুবাই দিয়ে কেইবা শতাধিক বাসগৃহ ছালৰ কেইবা ফুট ওপৰলৈ পানীত ডুব যায় হঠাৎ অহা এই ভয়ংকৰ বানত বাসিন্দাসকলৰ মাজৰে শংকৰ দাস বয়স 42 নামৰ লোক মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয় বানত শতাধিক ছাগলী গৰু মৃত্যু ঘটে প্ৰচণ্ড বেগেৰে প্লাবিত কৰা নৈখনে নিশাটোৰ ভিতৰতে ৰূপ প্ৰায় স্বাভাৱিক হয় যদিও খেতিপথাৰ একেবাৰে ধুৱাই লৈ গৈছে এয়া চাওক দূৰ দূৰণিলৈকে খেতিৰ সেউজীয়া ধাননি পথাৰ কেনেকৈ নৈয়ে বোৱাই অনা পলসত নিশ্চিন্ন হৈছে ফলত হাহাকাৰ হৈছে খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নৈপৰীয়া বাসিন্দাসকল বাসগৃহ থাকিবলৈ মানুহ থাকিবলৈ যোগ্য নোহোৱা হৈছে যাব কলৈ এই বাতৰি পৰিৱেশন কৰালৈকে কিন্তু হাহাকাৰ এই লোকসকলক খবৰ ল'বলৈ এতিয়াও উপস্থিত হোৱা নাই ৰজাঘৰীয়া কোনো প্ৰতিনিধি বৰষুণটো আপোনাৰ 3 ঘণ্টামান ৰানিং কণ্টিনিউ হৈছে তাৰপিছত বৰষুণটো শেষ হোৱাৰ পিছত আধা ঘণ্টা পাছত আমি মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা শুনিছোঁ নদীৰ আৱাজটো মানে বানপানী নদীটো আহিছে মানে আৱাজটো এনেকুৱা যে মানে গম চবেই বজাৰ গম সকলো মানে গম পাব যে নদী পাইছে এই মানুহটো যে মৰাৰ কাৰণ যেতিয়া পানীটো ফটকৈ আহি গ'ল তেখেতে ইয়াত গৰু ছাগলী আছে সেই গৰু ছাগলী বছৰ তাত 2জন মানুহ আছিলে এজন বুঢ়া মানুহ হয় আৰু ল'ৰাটো যোনটো গৰু ছাগলীখিনি খুলি কিনি সেইটো সাঁতুৰিখিনি পাৰ গৈছে আৰু বুঢ়া মানুহটো মানে সাঁতুৰিব পৰা নাই তাৰমানে ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে মানুহটো নিখোজ আমি সেই নিসন্ধান তাৰপিছত তাৰ পৰা আমাৰ খুৰাৰ গৰু ছাগলী গৰু মাৰিলে এটা ছাগলী বাচিল তাৰপিছত চবে কৈছে আমি মানে পুলিচ অহা নাই কোনো পুলিচ অহা নাই পুলিচ কোনো অহা নাই আমাৰ লোকেল মানুহে ক'ত কি হৈছে চব জানে তাৰপিছত মই আহিলোঁ ইয়াত আহি কিনি মই থিয় হ'লোঁ সেইজন মানুহ এজন মানুহ তাৰ পৰা আহি আছে আহি কিনি ফটকৈ ডেড বডিটো চালে এই ভয় খাই গৈছে কিন্তু মানুহ কোন হয় তাৰপিছত মই সুধিলোঁ তেতিয়া কি আহে তো মানুহ মুখৰ পৰা মাত মাৰিব নাই ই এনেকৈ কৈ আছে মানে ভয়ত মানে এইটো ঘৰৰ মানুহ হয় মই কৈছোঁ কিয় আহে মই যে আদমি কিয় হা আদমি কোন मुझे मर गया या जिंदा है तो मर गया तो এনেকুৱা কৰি মানে মই লগে মই তাৰ পৰা 2জন আহিলো আমি বজাৰ গ'লো বজাৰ কৈছে যে পুলিচে ইনফৰ্ম কৰে ইয়াতে মানুহটো ডেড হ'ল মানে মানুহটো পোৱা গৈছে ডেড হৈছে অলপ পানী বন্ধ হৈ গৈছে আকৌ মানে পানী আৰম্ভ হৈছে তাৰ পাছত আমি লতো শুই গৈছোঁ তো 12টা এটা পাছতে এনেকুৱা পানী আহিছে যে সব ঘৰ ওপৰত পানী হৈ গ'ল মানুহ ওলাব পৰা নাই যেনে তেনে হাবৰ হুবৰ কৰি ওলাইছে গৰু মাল সব ছাগলী যেনে তেনে থাকি গৈছে কিমানটা গৰু মৰি গ'ল আমাৰতো গৰু মৰিছে গাই গৰু পোৱালি ছাগলী 5টা আৰু বেলেগৰো এফালে মৰিছে 10-15টামান হজাই বস্তি ফালে এটা খবৰ পাই আছোঁ 10-15টামান মৰিছে সেইফালে কিছুমান মৰিছে ছাগলী পুলিয়া বস্তি গোলাই বস্তি এফালেও মৰিছে মানুহ একদম মৰিছে মানুহ এজনে পাইছোঁ ইয়াতে আৰুতো খবৰ পোৱা নাই এতিয়ালৈ আৰু মৰিছে ন ক'ত কি হৈছে কোন আৰু এজন নাইকিয়া হৈছে বুলি কৈছে মইতো খবৰ পোৱা নাই কিন্তু হ'ব পাৰে এফালেতো বহুত দূৰ আছে ন কাৰ্বি আংলঙতো একদম মই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ্ডাৰে বহুত দূৰ আছে 4 কিলোমিটাৰ মান আছে যিজন মৰিলে তাৰ নামটো কি নামটো শংকৰ দাস কি ৰাতি শুই আছিলে ঘৰতে ঘৰতে আছে
ঘৰতে শুই থাকোঁতে পানী আহি গ'ল পানী আহিলে হঠাৎ পানী আহিছে এজন মানুহ দুজন আছিলে এজনটো মানে পলাইছে সি কৈছে পলা আহিও পলাই আছে সেইটো গৰু ৰছী কাটিছে একটা গৰু কি হৈছে একটা গৰু এইফালে গৈছে একটা গৰু পাৰ হৈও এইফালে সোমাই গৈছে সেইটো ৰাতিপুৱা পাইছে গৰু যেনে তেনে বাচিছে আৰু সেই ঘৰৰ আমাৰতো মানে চব গৈছে পুৰা খেতিতো গৈছে গৰু চৰু চব গৈছে এনেকুৱা পানী এবাৰ হৈছে নে আগত হৈছে না এইটো 30 বছৰ আগত মানুহ অলপ হৈছে ইয়াতে আছিলে তাতো মানে মানুহ এক দুটা মৰিছিলে এইবাৰ বহুত বেছি তাতকে মানে 4 ফুট মান পানী বেছি ঘৰৰ চাললৈকে পানী হৈছে ভয়ংকৰ বানত এজন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ গৈ যদিও পোষ্টমৰ্টেম বা যাৱতীয় কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আৰক্ষীৰ দূৰৰ পৰা চাই থকাৰহে অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় লোকে। মংগল ইংখি ৰিপৰ্ট কাট নিউজ। পুনৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত অব্যাহত হাৱাইপুৰত দুটাকৈ বাসগৃহ তহিলং কৰাৰ লগতে বহু খেতিপথাৰ বিনষ্ট কৰিছে বনৰীয়া হাতী জাকে। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ হাৱাইপুৰত অব্যাহত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। খেৰণি ৰেঞ্জৰ অধীনত জিৰিবাচা কাৰ্বি গাঁৱত এই তাণ্ডৱ। অঞ্চলটোৰ বিগত বহু দিনৰে পৰাই বনৰীয়া হাতীয়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। মঙ্গলবাৰে নিশা দুটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি তহিলং কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বহু খেতিপথাৰ বিনষ্ট কৰিছে। শস্য পথাৰৰ এই দুৰ্দশা হাহাকাৰ হৈছে খেতিয়কসকল। আনহাতে এই অৱস্থাটো বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা একো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় খেতিয়ক ৰাইজে। বঠাটলাংছৰ পৰা বীৰেন ইংহি ৰিপৰ্ট কাট নিউজ। কাৰ্বি আংলং জিলা পিছপৰা বহু দুৰ্গম অঞ্চলত ভাল ৰাস্তা ঘাট এতিয়াও হোৱা নাই। সেয়া আমাৰ কাট নিউজৰ যোগে বহুবাৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু আমি আজি যি ৰাস্তাৰ দৃশ্য দেখুৱাম সেয়া কোনো ভিতৰুৱা গাঁৱৰ দুৰ্গম অঞ্চলৰ দৃশ্য নহয়। চহৰৰে মাত্ৰ 3 কিলোমিটাৰ মান নিলগত আছে এই পথ। চাহক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। দৃশ্য এই পথৰ দৃশ্য কোনো দুৰ্গম অঞ্চলৰ নহয়। এই পথটিৰ দৃশ্য ডিফুৰ পৰা মাত্ৰ 3 কিলোমিটাৰমান নিলগৰ। এই পথেৰে যায় লাংমিলি পণ্ডিত ইংহি আৰু দলসিং ইংটি গাঁৱলৈ। ৰাইজে এই পথটি নিৰ্মাণৰ বাবে কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত বহুবাৰ নিবেদন কৰা হ'ল, কিন্তু কৰ্ণপাত নকৰিলে শাসকীয় দলে। সেয়েহে চৰকাৰলৈ আৰু বাট নাচাই দুয়োখন ৰাইজে মিলি উঠি পৰি লাগিল পথ নিৰ্মাণ কাৰ্যত। গুৰুতৰ ৰোগী, গৰ্ভৱতী মাতৃ তথা কণ কণ শিশুসকলে স্কুললৈ অনা নিয়াকে ধৰি এবুৰি অসুবিধা আৰু দুৰ্গতি সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে ৰাইজে। সবকা বিকাশ সবকা সাথ মূল মন্ত্ৰৰে কাৰ্বি পৰিষদৰ শাসনৰ বাকজুৰি তুলি লোৱা মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ব্ৰহ্মাং নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ কোটি কোটি উন্নয়নৰ আঁচনিতে নপৰিল এই দুখন গয়াৰ ৰাইজৰ বাবে যাতায়াতৰ বাবে একমাত্ৰ এই পথটি নিৰ্মাণৰ কাম। Mithang hema kam chi obub si nili tum tawar ke tak chipiduglo mithang ke leng dia khat na jok pinang ana bemar non barla hod diarrhea bemar na pen ke dysentery malaria ke so phopik na pen kichita dolo kichita penan dolo lahaya ke no pena jok nili tum rong sorak kisung ke phona nasi kiwang gilangar ni nili tum phon la son akirap सरकार पेन थांना राखेराप akang hon akang jin so bi plonte kewang gilang MSC election hu sita me nili tum sita me ke dam tang son ti pidun thek theda po gu nili tum lang miliarat pen cherai MSC election hai det pen tum local MSC sita me non puta lang miliria ke wang belang la pen MLA sita me lang miliria ke wang belang Komalo dak mangli to lokal MSC ke sar roton teron nasi roton sar MSC phanda nili chuning ri dam lo nili tum lang miliria tuwar ke helat chung ong sar lang si lasi non barla sek sen kevel asaba ke war phu ya phan ka cheleng me che dia phanang li nangli bebosta dun kha bus nili chuning ri dam lo
Bonsitame alang linang thakabangke lahai scheme ke non abe non ke claim mun e kasinang li application tok no PWD pagran dia phak nilihin bana recommend ang pidun po salang linang kitsak do kasi lahai non si application ki pilang recommend alang pi elasi office ang deng dulang e paduhi nei klon tala ke non pen pita muni angke munit tu makisung ka ani bang sikisung laso posi pinya nia nilitum rara tung ke tipiduk langke mithang surpak peng kame klem langke akisung man pejog ya phat kusinili media phale tu তথাপি কিছু পলমকৈ হলেও আশা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে এই দুখীয়া গাঁওবাসীৰ দুখ দূৰ কৰিবৰ বাবে পথ নিৰ্মাণৰ সন্দৰ্ভত কিবা পদক্ষেপ ল'ব ৰাইজৰ এই কাটৰ অনুৰোধ বিজেপিৰ সাহসীয় দলৰ কাণত পৰিবগৈনে আজি অসমীয়া প্ৰাইম টাইম বাতৰি ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ